हेलो सांग माने आशा करूछु आपण माने समस्ते भलरे थिबे। सांग माने मो सहित कथा हेबाकू चाहूथिले मु वीडियो मझिरे मो नंबर देइछि, मो नंबर नै मते कॉल करंतु, पूरा मजा मस्ती रे कथा हेबा। राति गभीर हेबा परे श्वशुर मोर कबाट खटखटाइले एवं मते कहिले बोहू मुरे पड़ी जाइथिली एवं मो अंटारे बहुत जंत्रणा हेउछि। जदि तुमे टिके मालिश करि दियंत तेबे हुए तो मते टिके आराम मिल जांता। मु तांकु निज बिछणारे सुआई देली एवं धीरे धीरे तांको अंटारे मालिश करिबाकू लागिली। किंतु एहा परे जाहा हेला ताहा आपण कल्पना मध्य करि परिबे नाही, कारण एहा परे मोर पूरा जीवन बिखरी जाइथिला। हेलो बंधुगण, आजिर ही अनोखा कहानी रे आपण समस्तंकु स्वागत। मो बाहाघरर 5 मास परे ही मो स्वामींकर देहांत होई जाइथिला एवं मो जीवनरे ग्रहण लागि जाइथिला। मो बापा बहुत कष्टरे मो बाहाघर कराइथिले, किंतु 5 मास भितरे ही मु पुणी निज बापा घर को फेरी आसीथिली। मो बापा घररे मो मां नथिले। जेतेबेले मु 10 वर्षर थिली सेतेबेले ही मो मांकर देहांत होई जाइथिला। तेणु मते बहुत डर लागुथिला कि जदि बापा मते किछि कहिबे तेबे मु काहा आंचलरे निज मुह लुचाइबी। मांक मृत्यु परे बापा द्वितीय विवाह करिथिले एवं मो साबत मां मते बहुत घृणा करुथिले। तेणु मते आहुरी अधिक डर लागुथिला। मो साबत माँ प्रायतः मते टाहिटापरा करुथिले कि आगे निज माँ को खाइलु एवं परे निज स्वामी को भी खाइगलु। एबे एठाकू कौन नेबाकू आसीछु? कौन आमकू मध्य बरबाद करिकी छाड़िबु? एही सबु टाहिटापरा मो द्वारा बरदास्त हेउ नथिला, किंतु मु आउ करि मध्य कौन पारंती? मो जीवन एमिति ही कटुथिला। तापरे हठात दिने मो श्वशुर आम घरकू आसिले एवं से मो बापांकू कहिले कि से मते पुणी निज घरकू नेइ जिबाकू चाहंती। मो साबत माँ तुरंत ही हाँ करिदेले, किंतु मो बापा कहिले एबे आपणको पुओ ए दुनियारे नाही, तेबे आपण मो झियकू काहेकि नेइ जिबाकू चाहुछंती। एहा उपरे मो साबत माँ मो बापांको सह जुक्तितर्क करिबा आरंभ कले एवं कहिले एथिरे एते भाबिबार कौन अछि? से जदि कहुछंती कि से प्रियाकू नेइ जिबाकू चाहुछंती तेबे तांकू नेइ जिबाकू दियंतु ना। आपणको एते कष्ट काहेकि हेउछि? एवं सेमिति भी प्रिया तांको घरर बोहू। तांको पुअर मृत्यु होई जाइछि तो कौन हैला? से निज श्वशुर घरकू तो जाई परिबो ना। मांकर एही झगड़ा परे बापा कहिले जदि मो झियो सेठी खुशी रे रहिबो तेबे मोर किछि असुविधा नाही। प्रिया जदि जिबाकू चाहुछि तेबे आपण ताकू निश्चय नेइ जाई परिबे। मो श्वशुर मो आडकू चाहिले एवं कहिले चाल लुगापटा धरि आस। मु मध्य भाबिली कि एठारे रही साबत मांको टाहिटापरा सुनिबा अपेक्षा भल कि निज श्वशुर घरकू जाई शांतिरे रुहे। मु श्वशुरंक सह फेरी श्वशुर घरकू आसीगली। एठारे पहुंचिबा परे मु मो लुगा बदलाउथिली कि सेतिकी बेले मो श्वशुर मोकू आसीगले एवं कहिले बोहू कपे चा बनाई आण। मु जल्दी निज लुगा ठीक कली एवं रोसेई घरकू जाई चा बनाइबाकू लागिली एवं चा बनाई श्वशुरंकू देइदेली। चा पिउ पिउ से मते कहिले, प्रिया तुमकू जणाअछि एही घररे मु बिल्कुल एकुटिया। मो पुओ मोर एकमात्र संतान थिला एवं तुम सासु मध्य चालीगलेणी। मु सेथिपाई तुमकू एठाकू नेइ आसीछि जेमिति मते एही घररे एकुटिया न लागू। मु कहिली बापा आपण जमारू चिंता करंतु नाही। मु मध्य तो आपणक झियो परी। मु सबु बेले आपणक साथिरे रहिबी। पुणी श्वशुर कहिले मते जणाअछि कि तुमे मो सह रहिबो, कारण तुम साबत माँ तुमकू बाप घररे केबे शांतिरे रहिबाकू देबे नाही। एही परि दिन गड़ी चलीथिला एवं आमे दुहे परस्परर सहारा पालटिथिलु। 6 मास परे गोटिए रातिरे मु मोरे सोईथिली कि सेतिकी बेले विलंबित रातिरे केही मो कबाट खटखटाइला। मते बुझा पड़ी जाइथिला कि एहा मो श्वशुर ही हेबे, कारण एही घररे आम दुहिंक व्यतीत आउ केही नथिले एवं अधरातिरे किए कबाट खटखटाइबो। मु भाबिली कि हुए तो बापांकर किछि दरकार थिबो, सेथिपाई विलंबित रातिरे एठाकू आसीछंती। कबाट खोलिबा मात्रे मो श्वशुर मते धरि पकाइले एवं कहिले बोहू मुरे पड़ी जाइथिली। मते बहुत जंत्रणा हेउछि। जदि तुमे टिके मालिश करिदियो तेबे मते आराम मिली जिवो। तापरे मु तांकू निज बिछणारे ही सुआई देली। मु तांकर मालिश करिबा आरंभ कली। किछि समय मालिश करिबा परे मु नोटिस कली कि श्वशुर मते अजब भावरे चाहुथिले। एहा देखि मु टिके डरी गली। तेबे मु कहिली, श्वशुर बापा कौन हैला? आपणकू केउ जगारे अधिक चोट लागिछि? जदि आपण कहिबे तेबे मु डाक्तरंकू डाकी देबी। एहा उपरे श्वशुर कहिले कि नाही झियो, तुमे बस मालिश करिदियो, एथिरे ही आराम मिलुछि। तांकर अजब कथा सुनी मते एबे आहुरी अजब लागिबाकू लागिला। पुणी मु कहिली, श्वशुर बापा आपण एइठी मोरे ही सोई पड़ंतु। अंटारे जंत्रणा नेई आपण निज रूम पर्यंत केमिति जिबे? मु आपणकू जाई सोई पड़ुछि। मो कथा सुनी मो श्वशुर कहिले, झियो
ତୁମେ ମତେ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ? ଯଦି ରାତିରେ ମତେ ବାଥରୁମ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା କିମ୍ବା ଯଦି ମତେ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ହେଲା ତେବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଏହାଠାରୁ ଭଲ କି ତୁମେ ଏଇଠି ଶୋଇପଡ଼। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଉଠି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ବୋହୂ, ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଯଦି ତୁମେ ମୋ କଥା ମାନିଯିବ ତେବେ ହିଁ ମୁଁ କହିବି। ତାଙ୍କର ଏହି କଥାରେ ମୋ ମନ ଆହୁରି ବେଚୈନ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ କହିଲି, କୁହନ୍ତୁ ବାପା। ଶ୍ୱଶୁର ଟିକେ ହସି କହିଲେ, ଆଜିର ରାତି ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ବିତାଇବାକୁ ଚାହେଁ, କାରଣ ଏବେ ଏକୁଟିଆ ଏକୁଟିଆ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମରିବା ପରେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି କି ପୁଣି ବାହା ହେବି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୁଅର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା ତେବେ ମୁଁ ବାହାଘର ବିଷୟରେ ଭାବିଲି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେବେଠାରୁ ତୁମେ ଫେରି ଆସିଛ ତେବେଠାରୁ ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ଏହି ସବୁ କଥା ଶୁଣି ମତେ ବହୁତ ଅସହଜ ଅନୁଭବ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥାର ବିରୋଧ କରିବାର ସାହସ ମୋର ହେଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ନିଜରେ ହିଁ ସୋଫାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲି, କିନ୍ତୁ ମତେ ନିଦ ଆସୁନଥିଲା କାରଣ ମତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଥିଲା। ଶ୍ୱଶୁର ମତେ କହିଲେ, ବୋହୂ, ମତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ଭୁଲ କହିନାହିଁ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ତୁମେ ମତେ ବାହା ହୋଇଯାଅ ଯେମିତି ଆମ ସମ୍ପର୍କକୁ କେହି ଖରାପ ନାମ ନ ଦେବେ। ତେବେ ମୁଁ ହକାବକା ହୋଇ କହିଲି, ଶ୍ୱଶୁର ବାପା, ଆପଣ ଏହି ସବୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର। ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଦର୍ଜା ବାପାଙ୍କ ସମାନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ମତେ ବାହାଘର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ଭାବି ତ ନିଅନ୍ତୁ କି ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେବେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର କହିଲେ, ଦେଖି ବୋହୂ, ମୁଁ ମାନୁଛି କି ମୁଁ କେବେ ତୁମର ଶ୍ୱଶୁର ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତୁମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମରିବାକୁ ଏବେ 1 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି। ଯେତେବେଳେ ମୋ ପୁଅ ହିଁ ରହିଲା ନାହିଁ ତେବେ ଆମ ଭିତରେ ଶ୍ୱଶୁର ଏବଂ ବୋହୂର ସମ୍ପର୍କ କେଉଁଠି ବଞ୍ଚିଛି? ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏକୁଟିଆ ଏବଂ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏକୁଟିଆ। ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ଜୀବନସାରା ପରସ୍ପରର ସାଥ ଦେଇପାରିବା। ତାଙ୍କର ଏହି କଥା ଶୁଣି ମୋ ମନ ବିଚଳିତ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଆଗକୁ ଆଉ କିଛି ବି କହିପାରିଲି ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସାବତ ମାଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଏହି ଅଜବ ବ୍ୟବହାର। ମୁଁ ତ ଏହି ଦୁହିଁଙ୍କ ମଝିରେ ହିଁ ଫସି ଯାଇଥିଲି। ଯେମିତି ହେଲେ ରାତି କଟିଲା ଏବଂ ପରଦିନ ସକାଳେ ମୁଁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ କଥା ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ମତେ ଅସମ୍ଭବ ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା ମତେ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ମଜବୁର କରୁଥିଲା। ତାପରେ ମୋ ମନକୁ ଖିଆଲ ଆସିଲା କି ମୁଁ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କଥା ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏହିସବୁ କଥା ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ କହିବାର ସାହସ ମୋ ପାଖରେ ହେଲା ନାହିଁ, କାରଣ ମତେ ଜଣାଥିଲା କି ବାପାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ପରେ ମୋ ଜୀବନରେ ଆହୁରି ନୂଆ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି ନାହିଁ। ଦିନେ ଏମିତି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁଣି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ମତେ କହିଲେ, ବୋହୂ, ମୁଁ ତୁମଠାରୁ କିଛି ଭୁଲ ଚାହିଁ ନାହିଁ। ମୁଁ ବସ୍ ଏତିକି ଚାହୁଁଛି କି ତୁମେ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଶୂନ୍ୟ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଭରିଦିଅ। ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ରହିପାରିବି ନାହିଁ ଏବଂ ତୁମେ ବି କେତେ ଦିନ ଏକୁଟିଆ ରହିବ? ତୁମକୁ ବି ତ ସ୍ୱାମୀର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡୁଥିବ। ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାଟିରୁ ପୁଣି ଏହିସବୁ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ତ ଭିତରୁ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲି ଏବଂ ଆଗକୁ କିଛି କହିପାରିଲି ନାହିଁ। ସମୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିତି ଚାଲିଲା ଏବଂ ଏମିତି ହିଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅଜବ ସମ୍ପର୍କରେ ଗଢ଼ି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି କି ଏବେ ମୁଁ ଏହି ଦୁନିଆରେ ବିଲକୁଲ ଏକୁଟିଆ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ମୋ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭାବନା ଜାହିର କରିଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମୋ ଜୀବନକୁ ଏକ ନୂଆ ଦିଗରେ ମୋଡ଼ିଦେଲା। ତାଙ୍କର ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ମୋତେ ଭିତର ଯାଏଁ ଥରାଇ ଦେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଥିଲି ତାଙ୍କର କହିଥିବା କଥା ମୋତେ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଉଥିଲା। ସେ କହୁଥିଲେ କି ମୋ ସହିତ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଏକୁଟିଆପଣର ଅନୁଭବ ହେଉନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ଆମେ ଦୁହେଁ ଏକ ନୂଆ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ କରୁ। ସେହି ରାତିର କଥାବାର୍ତ୍ତା ପରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପାଇଲି। ମୋ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିଲା କି କ'ଣ ଏହା କରିବା ସଠିକ୍ ହେବ? କ'ଣ ଏହା ସମାଜର ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବ ନାହିଁ? ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହିବେ କି ସ୍ୱାମୀ ମରିବା ପରେ ନିଜ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ବାହା ହୋଇଗଲା? କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମୋ ମନରେ ଏହି କଥା ବି ଥିଲା କି ହୁଏତ ସତରେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଏକୁଟିଆପଣରେ ଯୁଝି ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ ଭାବିବା ପରେ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି। ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ମୁଁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ରୁମ୍ କବାଟ ଖଟଖଟାଇଲି। ସେ କବାଟ ଖୋଲିଲେ ଏବଂ ମୋତେ ଦେଖି ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କକୁ ଗଲି ଏବଂ କହିଲି, ଶ୍ୱଶୁର ବାପା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ବହୁତ ଜରୁରୀ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ସେ ମୋତେ ବସିବାକୁ କହିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହେଲା ବୋହୂ? ତୁମେ ଏତେ ରାତିରେ କାହିଁକି ଆସିଛ? ମୁଁ ଟିକେ ସାହସ ଜୁଟାଇ କହିଲି, ଶ୍ୱଶୁର ବାପା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଭାବିଛି। ମୁଁ ବୁଝୁଛି କି ଆପଣ ଏକୁଟିଆପଣରେ ଯୁଝି ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ସାଥୀର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ମୋର ଏକ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି କି ଆମ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ସମ୍ମାନର ସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ଆପଣ ମୋତେ ଝିଅ ପରି ସମ୍ମାନ ଦେବେ ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାପା ପରି ଆଦର କରିବି।
କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ସର୍ତ୍ତ ମଞ୍ଜୁର ଅଛି? ସେ ମୋ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନର ସହ ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ପରେ କହିଲେ ମୋତେ ତୁମ ସର୍ତ୍ତ ମଞ୍ଜୁର ଅଛି। ମୁଁ ଏହି ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ସମ୍ମାନକୁ ସବୁବେଳେ ବଜାୟ ରଖିବି। ତାଙ୍କର ଏହି କଥା ଶୁଣି ମୋ ମନର ବୋଝ ଟିକେ ହାଲୁକା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପୁଣି କିଛିଦିନ ପରେ ଆମେ ଏକ ଛୋଟ ଉତ୍ସବରେ ବାହା ହୋଇଗଲୁ। ଏହି ବାହାଘର ସମାଜର ନଜରରେ ଅସାମାନ୍ୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜ ସ୍ଥିତିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଇଥିଲୁ। ବାହାଘର ପରର ଦିନଗୁଡ଼ିକ ମୋ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଲା। ଗାଁର ଲୋକମାନେ ତଥା ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହିସବୁକୁ ଖାତିର ନକରି ନିଜ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ। ଆମ ସମ୍ପର୍କରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ବୁଝାମଣା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଠି ମୁଁ ନିଜକୁ ଅସହଜ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି, ଏବେ ସେହି ଘର ମୋତେ ନିଜର ଲାଗିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶ୍ୱଶୁର ସବୁ ସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଯେମିତି ମୁଁ ଖୁସି ରହେ। ସେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ବଡ଼ ଆବଶ୍ୟକତାର ଖିଆଲ ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ମୋର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରୁଥିଲେ। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ଖାସ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। କେବେ ମୋର ପସନ୍ଦର ଖାଇବା ଜିନିଷ ଆଣୁଥିଲେ ତ କେବେ ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ଆଣୁଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଆଦର ଅନୁଭବ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ଆମେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଏକ ନୂଆ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ଶ୍ୱଶୁର ଏବେ ମୋ ଜୀବନର ଏକ ଅଭିନ୍ନ ଅଂଶ ପାଲଟି ସାରିଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ଆମ ଭିତରର ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ଶ୍ୱଶୁର ଏବଂ ବୋହୂର ରହିଲା ନାହିଁ, ବରଂ ଏବେ ଆମେ ଦୁଇଟି ଶରୀର ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣ ହୋଇସାରିଥିଲୁ। ସେ ମୋର ବଞ୍ଜର ଜୀବନରେ ବର୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେ ମୋତେ ପୁଣି ଥରେ ହସିବା ଶିଖାଇଥିଲେ। ଜୀବନକୁ ଏକ ନୂଆ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଦେଖିବା ଶିଖାଇଥିଲେ। ବାହାଘରର କିଛି ମାସ ପରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି କି ଆମ ଭିତରର ଏହି ନୂଆ ସମ୍ପର୍କରେ ମୋତେ ଏକ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଉଛି। ଆମେ ଦୁହେଁ ସାଥୀ ହୋଇ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କଲୁ ଏବଂ ପ୍ରତିଥର ପରସ୍ପରର ସାଥ ଦେଲୁ। ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସହ ମୋର ଏହି ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ମୋତେ ଜୀବନର ଅନେକ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଖାଇଲା। ସେ ମୋତେ ଏହା ଅନୁଭବ କରାଇଲେ କି ଜୀବନରେ ଯଦି ସାଥୀ ସଠିକ୍ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ କୌଣସି ବି ଅସୁବିଧା ଏତେ ବଡ଼ ହୋଇନଥାଏ କି ତାକୁ ପାର କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସମାଜ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବହୁତ କଟୁ କଥା ଶୁଣାଇଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ କାହା କଥାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲୁ ନାହିଁ। ଆମ ସମ୍ପର୍କରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରକାରର ପ୍ରେମ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଉକୁଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କ ସହ ବିତାଇଥିବା ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୋତେ କିଛି ନୂଆ ଶିଖାଇଲା ଏବଂ ମୋତେ ଅନୁଭବ ହେଲା କି କେବେ କେବେ ଜୀବନ ଆମକୁ ଏମିତି ମୋଡ଼କୁ ନେଇ ଆସେ ଯେଉଁଠି ଆମକୁ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପୁନର୍ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଜି ମୁଁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସହ ଏକ ନୂଆ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛି ଏବଂ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଅଧିକ ମଜବୁତ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମଣିଷ ପାଲଟି ସାରିଛନ୍ତି। କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ରୋମାଞ୍ଚକର କାହାଣୀ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ନିଜର ଏବଂ ନିଜ ପରିବାରର ଖିଆଲ ରଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।